हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰ ਨੰਬਰ 29 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 8 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ, ठीक है जी, ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस, जेडे भी तुहाडे टोटल 8 चैप्टर सीगे वो कंप्लीट ने। लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ, बाकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है 10th क्लास इंग्लिश मेन कोर्स के नेम तो। ते जिथे गल पोएम की वो भी 5 पोएमां सीगियां ते 5 पोएमां कंप्लीट हो चुकियां ने, जिहड़ियां सीगियां तुहाडीआं करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, ठीक है जी, डेथ द लेबलर, ए ब्लड ऑफ सर प्रताप सिंह, ठीक है जी, जेडे भी तुहाडे 5 पोएमां सीगियां, ठीक है जी, फुल कंप्लीट आ, वो भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ। बाकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है 10th क्लास पोइट्री सैक्शन के नेम तो। तो दोस्तों अज असी सप्लीमेंटरी स्टार्ट कर रहे हैं तुहाडी, ठीक है जी, जिसका पहला चैप्टर हैगा बैड नंबर 29 और इस दे राइटर हैगे आ तारिक रहमान। तो दोस्तों चलो अज की वीडियो शुरू करते हाँ। तो दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने तो पहला मैं तुहानू दस देना कि इस चैप्टर के विच तुहाडे 2 मेन करैक्टर ने, ठीक है जी। एक तो लेखक खुद ही आ ते एक होर व्यक्ति आ जिसका नाम हैगा नईम, ठीक है। तो दोस्तों सब तो पहला मैं तुहानू दस देना कि लेखक कौन आ ते की करदा वा। लेखक दोस्तों एक पेंटर आ, ठीक है जी, वह पेंटिंग करदा वा। तो दोस्तों एक बार की होया कि एक दुर्घटना हो गई लेखक दे नाल ते फिर वह अन्ना हो गया ते फिर हुण वह इलाज करवा रहा वा, अपना ऑपरेशन करवाउण आया होया वा, ठीक है जी, हॉस्पिटल दे विच। ते दोस्तों फिर की होया कि एक उसी हॉस्पिटल दे अंदर एक ही वार्ड दे अंदर, ठीक है जी, एक व्यक्ति आ जिसका नाम हैगा नईम, वो भी अपना इलाज करवाउण इत्थे हॉस्पिटल दे विच भर्ती होया सीगा। ते दोस्तों जिहड़ा नईम आ उसनूं की बीमारी आ यह हजे नहीं दस सकदा, मैं तुहानूं यह दसूंगा बाद विच, ठीक है जी। ते जिहड़ा नईम सी अते जिहड़ा लेखक सीगा ओह दोनां दे विच दोस्ती पै गई, ठीक है जी, एक ही वार्ड दे अंदर सीगे ते रोज़ जिहड़ा नईम आ ओह उसदे कोल लेखक दे कोल चल के आउंदा ते उस दे नाल गल्लां बातां करदा। ते दोस्तों जिहड़ा लेखक आ उसनूं बहुत ही ज़्यादा अफसोस आ कि ओह हुण अन्ना हो चुकिया वा, ओह हुण पेंटिंग नहीं कर पाऊगा, ठीक है जी। जिवें कि ओह पहला जद अन्ना नहीं सी तां ओह बहुत ही वधिया वधिया पेंटिंग करदा सीगा, सूरज चढ़दे दी, सूरज डुबदे दी, चंद तारियां दी, ठीक है जी, ते फुल्लां दी, ठीक है जी। ते इस तरह दीयां चीज़ां दी ओह पेंटिंग करदा सीगा ते उसनूं ओह दिन याद आ जांदे ने। ते दोस्तों इस तरह फिर जिहड़ा लेखक आ ओह अपने मन दे विच कहंदा कि हुण मेरे ਲਈ सूरज चढ़ना बंद हो गया वा, फुल्लां दा खिड़ना भी बंद हो गया वा, जल ਧਰਾਵਾਂ ਅਤੇ निर्मल ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਘੰਟਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਈਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ठीक है जी, नईम का इलाज हो रहा वा। वो एक बार मेरे को आया और मैनू कहता कहो की हाल चाल आ, ठीक है जी। तो जिहड़ा नईम आ वो एक बहुत ही वधिया व्यक्ति आ, मिठा बोलदा वा, ठीक है जी, अते वो राइटर नूं बहुत सारिया कहानियां सुणाउंदा वा जिस दे नाल जिहड़ा राइटर दा दिन आ वो वधिया नाल बीतदा वा, ठीक है जी। तो दोस्तों बैड नंबर 29 भी नईम नूं ही कहा जांदा वा क्योंकि दोस्तों जिहड़ा नईम आ उसका इलाज बैड नंबर 29 ते हो रहा वा, ठीक है जी। तो दोस्तों इस तरह जिहड़ा लेखक अते नईम बहुत ही वधिया चंगे दोस्त बन चुके सन। तो दोस्तों इस तरह फिर जिहड़ा नईम सीगा ओह लेखक नूं बाहर दे दृश्यां दे बारे दसदा सी कि बाहर की हो रहा वा, ठीक है जी, यानी कि बाहर खिड़की दे बाहर जिहड़े बच्चे ने खेड रहे ने, ठीक है जी, फुल्लां दीयां क्यारियां हन, कार चल रहे ने, इस तरह के दृश्य दे बारे जिहड़ा नईम सीगा ओह लेखक नूं दसदा ते ओह उसका वर्णन करदा सीगा ते जिहड़ा लेखक सीगा ओह उस चीज़ दे बारे कल्पना करदा सीगा ते इस नाल उसनूं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुंदी सी। ते दोस्तों एक दिन सवेरे टाइम जिहड़ा नईम सीगा ओह लेखक कोल आया ते उसनूं कहा कि तुसी पेंटिंग दोबारा तो स्टार्ट करो। ते जिहड़ा लेखक सीगा ओह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया कि हुण तां मैं अन्ना हो चुकिया वां, अपना पेंटिंग किस तरह बनावां। ते दोस्तों इस तरह फिर ओह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होया लेखक ते उसने कहा कि उसनूं कोई भी अधिकार नहीं है कि ओह मेरे कला दा मजाक उड़ावे। ते दोस्तों फिर इस तरह जिहड़ा नईम सीगा ओह उसदे बैड तो चला गया। तो दोस्तों इस तरह दिन बीतते गए तो एक बार की होया कि जिहड़ा लेखक सीगा उसने नईम तो पूछया कि तुसी किहड़ी चीज़ तो ज़्यादा प्रभावित होए हो।
ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਢੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਖ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਈਮ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਈਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਲੇਖਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਕਤ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਚਮਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇਪਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਨਈਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਈਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ। ਕੌਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਈਮ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀਗਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇਪਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਈਮ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੰਗ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨਈਮ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘੀ ਗਏ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਈਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾਪਨ ਹਜੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਈਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਈਮ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਈਮ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਈਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਈਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੜਕੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਫੜਾਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸ ਫਿਰ ਉੱਚ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਈਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਨਈਮ ਨਈਮ ਮਿਸਟਰ ਨਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਈਮ ਦਾ ਪੱਤਰ ਫੜਾਇਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪੱਤਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਡੀਆਂ ਮੇਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਈਮ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਚੀਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਨਈਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਨਈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਨਈਮ, ਉਸਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ 4 ਚਿੱਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਈਮ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ 4 ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀਗੇ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਈਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਈਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਈਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਈਮ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਨਈਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਖਕ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 29 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 29 ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਈਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 29 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਨਈਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਈਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਲੇਖਕ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਖਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਈਮ ਨੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਈਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਈਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਈਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 29। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਏ ਰੁਪੀ ਵਰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ RK ਨਾਰਾਇਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ